السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، আমার সাথে সাথে সবাই পড়ুন, জবান খুলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর রহমান আল্লামাল কুরআন خلق الإنسان علمه البيان. آخر والآخر آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده ملك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه وماله إلا من 3: إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه المسلم. وقال تعالى في حبيب شان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محبة درود شريف وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. جماعة الإكرام اللهم صل على وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بزمانه حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. عشق محبوب خدا जिस दिल में हासिल नहीं लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं. बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि. बाद तौहीद खुदावंद दुरूद मुस्तफा नाते आले पाके पैगम बर रसूल मुस्तफा. बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि. मोहब्बते पढ़न दरूद অমমিনগণ বসিয়া মোদের দরুদ শুনতে পারব নবী রওজা পাকে শুইয়া. বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি. এই জগতে যার দিল ভাই নবীজির জন্য কান্দে না রোজ হাসরে ওই দল মানুষ নবীজির দেখা পাইবে না. বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা হাসনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি. একটু জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ. আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু. যেদিন তোমার ডাক পড়িবে বান্দাবান্দি কবর মাঝে শুইতে, যেদিন তোমার ডাক পড়িবে বান্দাবান্দি কবর মাঝে শুইতে, আপন কাপড় খুলে খুলে সাদা কাপড় পরাবে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كريما ببخشاي بنا لما کہ ہستم حسیرے کمند ہوا نداری میں گئی راست فریاد راست تو یارا سیارا فتح بخشو باس نقادر مارا ہے ذرا ہے فتح در گزارو ثواب ابنبا زبطہ بوا در جہاں جائے گی سنائے محمد بوا در بزید اخدای পাকুর রহম রহিম কাজিউল হাজাত ওহাব করিম হাগরি দে লেকে তু यार है जुना मांगे उससे तू बेजार है गुनाहगार माई गुनाहगार हाथ उठाते शर्मंदे हाय मगर अपने रहमत मबजूल कर ये मुनाजात और दुआ कबूल कर আসমানের মালিক জমিনের মালিক আল্লাহ আমার হায়াতের মালিক আল্লাহ আমার মৌতের মালিক আল্লাহ বিচার দিনের মালিক আল্লাহ কবর দিনের বন্ধু আল্লাহ কবর দেশে যেদিন শুরু আল্লাহ তুমি ছাড়া কবরে কোনো বন্ধু নেই আল্লাহ গুনাহ করতে করতে 500 বার গুনাহ করে ফেলেছি আল্লাহ না বুঝিয়া করছি গুনাহ জীবনে মাফ কইরা দেন নবীজির ওই খাতির আদর করে বান্দা বান্দি বানায়া কেমনে দিবা জাহান্নামে ফেলিয়া বান্দা বান্দি যখন জাহান্নামে জ্বলিবে কেমনি তুমি তাইয়ে সাইয়া দেখিবে জাহান্নামের আগুন আল্লাহ সইতে পারবো না দুনিয়াতে নৌকা দাইয়া আখেরে কাদাইও না আল্লাহ আমাদের সবাই মাফ করে কবুল করেন আমরা জান্নাত থেকে মুক্তি দিয়ে দেন আল্লাহ জান্নাতের মেহমান বানাই দেন আমাদের মা বাপ যাদের দুনিয়ায় নেই আমার মধ্যে এটি বড় খবর হাত দিয়েছে আমার মাও নাই বাপ কেমন আছে এটি বাবা আম্মা কবরে স্বপ্ন যোগে দেখাইয়া দেন মোদের এক ফোঁটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম জুতা বানাইয়া দিলে ঋণ শোধ হবে না মা বাবার কেউ ভুলিও না কেমন আছে মোদের এটি মা বাবা কবরে মাফ করিয়া দেন গো আল্লাহ তাদের কত কষ্ট করছো মা গো তুমি সংসারে এখন মা গো কেমন আছেন কবরে এখন মা গো কেমন আছেন কবরে কত কষ্ট করছে মা গো তুমি সংসারে এখন মা গো কেমন আছেন কবরে কত কষ্ট করছো আব্বু তুমি ছোটবেলাতে মাফ করিয়া দেন গো মাবুদ আমার আব্বা আম্মারে দরকার আল্লাহুম্মা আল্লাহ আমার মতো মা বাপ যাদের নাই হাত দিয়ে যেতে পারে তাদের মা বাবার কবরগুলা জান্নাতের বাগান বানায় দাও আল্লাহ গো আমাদের জন্য জান্নাতে একটা ঘর বানাইয়া দিও আমাদের মা বাবার জন্য জান্নাতে একটা ঘর বানাইয়া দিও আমাদের মুরব্বীরা যারা কবরে ঘুমাইছে তুমি তাদের কবরে মাফ করিয়া দিও আল্লাহ এই মাহফিল যারা আয়োজন করো টাকা দিল শ্রম দিল সাজাইলো এই দরবার শরীফে কাট দিয়ে দরবার শরীফে আল্লাহ যারা শ্রম দিল টাকা দিল তাদের ছেলে মাহফিল হলো আল্লাহ তাদেরকে তুমি মাফ করে কবুল করে নাও আল্লাহ এলাকার মুসলিমের কবর কিয়ামত পর্যন্ত মাফ করে দাও যত কলমার মুসলমান কবরে ঘুমাইছে সবাই তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ
সারা বিজনেসের মধ্যে কবর আযাব মাফ করে দাও সারা বিশ্বের মুসলমানদের হেফাজত করো বাংলাদেশের মুসলমানদের তুমি হেফাজত করে ইসলাম হুকুমত কায়েম করো যারা ইসলামের জন্য জীবন দিল দেশের জন্য তুমি তাদের শহীদের দরজা নসিব করো আল্লাহ এই মাহফিল কিয়ামত পর্যন্ত চলতে পারে সুব্যবস্থা করিয়ে দিও আল্লাহ শরীয়ত মতো চলতে পারে তুমি ব্যবস্থা করিয়ে দিও সমস্ত টাকা পয়সা যা দরকার তুমি মেহেরবানি করে তুমি দিও আকাইবি মতো দিয়ে সাহায্য করিও আল্লাহ আমাদের দোয়া করে দিয়েছি শরীরের পুত্র করবে আমি আমাদের প্রধান অতিথি মাওলানা শামসুল হক বরকত হুজুরের হায়াত দারাজ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভাই দরবারে পিছনে হুজুরের হায়াত দারাজ করে দাও তারা আব্বা বসে আছে আমার পাশে তাদের হায়াত দারাজ করে দাও যারা বক্তবৃন্দ আছে সবাইকে হায়াত দারাজ করে দাও যে আশাকে আপনি দিয়েছেন প্রত্যেককে আশাগুলো পুরো করে দাও কাউ তুমি খালি হাতে বাড়ি ফিরিয়ে দিও না আল্লাহ তোমার ওলি দরবার থেকে কাউ তুমি মাহরুম করো না আল্লাহ যে আশা নিয়ে নাচ করবে তিনি আশা পুরো করে দাও آمين آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين موت سمى موت الزمن موت بني ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى आज जो 2 दिन में भी तफसीर को मामिल खान के कादिया दरबार शरीफ में शहादत शाह जहांगीर बाग धोखा এই মাহফিলের খানকায় কাদিয়া দরবার শরীফের আমিরউদ্দিন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মধ্য ধোখা প্রথম দিনে প্রধান অতিথি জনাব হযরত মাওলানা শামসুল হক বরকতি সাহেব অন্যান্য মেহমানবৃন্দ এবং শেষ দিনে মেহমানবৃন্দ হযরত ওলামায়ে কেরাম দিনদার ইমানদার আশিকিন জাকিরিন ভাইরা পথযন্ত্র সর্বনত সম্মানিত মা বোনেরা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ পাকের দিনী জলসা জান্নাতের বাগিচা আপনাকে আল্লাহ বসার মতো তৌফিক দিয়েছে আমাকে বসার মতো তৌফিক দিয়েছে শুকরিয়া করে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে কার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নিয়ামত শুকর যদি করি আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়াই দেবে এই টাইমে কিছু লোক তার টিভির কাছে আছে না আর এই টাইমে কিছু লোক জেল খেলায় আছে জেলখানায় আছে না এই টাইমে কিছু লোক চার দোকানে গল্প করতেছে আছে না এই টাইমে কিছু লোক কবরে শুয়ে আছে আছে কি না তো এই এলাকায় যে মাহফিল যদি হয় কোরআনের মাহফিল জান্নাতের বাগান সবচেয়ে খুশি হয় কে জানেন বাড়িওয়ালা যদি মাছ গোস্ত আনে বিড়ালটা খুশি হয় ঠিক কি না বাড়িওয়ালা মাছ গোস্ত আনলে কে খুশি হয় বেশি বিড়াল আজকে কাটা করে খাইতে পারবো না মাছ গোস্ত আছে ঠিক কি না কিন্তু বিড়াল কিন্তু ভালো একটা গোস্ত দেয় না দেয় জুটে কাটা দেয় জুটে কাটা পানিতে ফেলার মাকলু জুটে কাটা পানিতে ফেলার কি মাকলু বিড়ালের হাত নষ্ট করছে 5 বছর আগে সাত নষ্ট হয়ে গেছে শুকনো ভাবে রেখে শুকনো দাঁড়িয়ে দেবে বিড়াল কুকুর খেয়ে যা এই সবটুকু আল্লাহ মা বাবার কবরে দিও সব কিছু আল্লাহ বুঝিয়ে দেবে জোরে সুবহানাল্লাহ তো বাড়িওয়ালা মাছ গোস্ত হলে বিড়ালটা খুশি হয় ঠিক কি না কোন এলাকায় যদি মাহফিল হয় তো সবচেয়ে খুশি হয় কবরের মূর্তি গানরা কারা খুশি হয় বেশি কবরের মূর্তি গান যারা তারা বড় খুশি হয়েছে আজকে ভালো মতো আসবে আমরা দোয়া পাবো আর কি দোয়া করছি সবার জন্য কি করছি না সবার জন্য দোয়া করছি এই এলাকার মূর্তি গানরা বড় খুশি হয় জোরে সুবহানাল্লাহ ভাই আমার এই জন্য বেজার হচ্ছে কি জানেন সবচেয়ে বেজার হচ্ছে শয়তান শয়তান বলে যে লোকগুলা এই মাহফিল বসে লোক দেখ হচ্ছে এত করে গুনাহ করে ওলি করে দিয়ে এটা জান্নাতের বাগান এটা ভাগ্যবান এই দেখে শয়তান বেজার হয়েছে শয়তান আমাদের বন্ধুরা দুশমন যেরকম দুশমন আউযু বিল্লাহ বলে শয়তান দূরে যায় বসে বলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
সাদাকাল্লাহুল আযীম। যে সূরাটা তেলাওয়াত করেছি সূরা মুলক, কোন সূরা? 29 পারায় তাফসীর করার মাহফিল, ঠিক না? সূরা মুলক 29 পারায় প্রথম সূরাটাই 29 পারায় প্রথম শুরুতে যে সূরাটা সূরা মুলক, সূরাটা মক্কা অবতীর্ণ হয়েছে 20 আয়াত। আমি দুইখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি, এক নম্বর আয়াত, দ্বিতীয় নম্বর আয়াত। আল্লাহ ডাক দিয়ে কয়, দুনিয়ার মানুষ আমি কেমন আল্লাহ, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক, সারা মুলকের সারা জাহানের মালিক আমি আল্লাহ। সাগরের মালিককে, চীনের মালিককে, জাপানের মালিককে, আসমানের মালিককে, জমিনের মালিককে, হায়াতের মালিককে, মৌতের মালিককে, সব কার হাতে? আল্লাহ পাকের হাতে। সারা জাহানের মালিক আসমানকে বিনা খুঁটিতে দাঁড়া করে গেছে। কি বলে? এই আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে, সারা দুনিয়া তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক, সারা জাহানের মুলকের মালিক আমি আল্লাহ। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, সমস্ত শক্তির অধিকারী কে? আল্লাহ। জোরে কর, একটা গানটা মধ্যে মা বাবার গর্ভের ভিতরে কে আপনাকে বানাইছে? আল্লাহ। কেউ বাদশাকে গরিব বানাই দেয়, ভিখারি বানাই দেয়, কেউ ফকিরকে আল্লাহ বাদশা বানাই দেয়, দেয় কিনা? জোরে কর, দেয় কিনা? আল্লাহ পারে। এই জন্য আল্লাহ রাখবে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজি'ুল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তু'ইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারি ওয়া তুলিজুন নাহারা ফিল লাইল ওয়া তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হায়্য ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। সুবহানাল্লাহ, নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, সব সমস্যার সমাধান, সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কোরআন। নারায়ে তাকবীর। সারা বিশ্বে মুসলমান এক হও, সারা বিশ্বে মুসলমান এক হও, ওয়ালামা মুসলমান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে রিসালাত। আলহামদুলিল্লাহ, তাকবীর ধরে দিলে খুশি রেখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, দরগা সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, এইজন্য আল্লাহ বলে যে আমি এমন আল্লাহ, আমি আল্লাহ ফকিরকে বাদশা, পরমপবিত্র বাদশা বানাইতে পারি, বা বাদশাকে পরমপবিত্র ফকির বানাইতে পারি। কে পারে? আল্লাহ। আল্লাহ। আল্লাহ রাতকে আমি দিন বানাই। রাতে কি করে আল্লাহ? রাত যখন হয়, দিন শেষ হয়ে গেলে রাত হয়। কি বলে? আবার রাতের পর দিন আসে, দিনের পর রাত আসে। মুহূর্ত থেকে চিন্তা করে, চিন্তা থেকে মুহূর্ত করে। কি করে? মানুষটা কথা বলতেছে, হঠাৎ করে পড়ে গেছে। পড়ে দিয়ে কি? তার হুজুর দেখা হয়ে গেছে। পড়ে দিয়ে হঠাৎ করে শাশু বাইরে হয়ে গেছে। আল্লাহ চিন্তা মানুষকে কি করছে? মৃত্যু হয়ে গেছে। আবার একটা ডিম মরা, একটা ডিম কি? এটা যখন 20 দিন তাপ দিয়েছে মুরগিতে, তখন 20 দিন পর কি হয়েছে? একটা বাচ্চা বাইরে এসে টুকটুক করে হাতে, আবার মায়ের টুকটুক করে ডাক দেয়, আবার খানা খায়, ট্রেনিং দেয়। এই টুকটুক খানা মুখে দিয়ে ছাড়ে, মুখে দিয়ে ছাড়ে কি? এ খাও। কি সুন্দর ট্রেনিং দিতেছে, ধরে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আবার যখন চিট পাখি আসে, বাস পাখি আসে, তখন একটা চিটকা ছিটি দেয়, কি কি করে ছিটি দিলে বাচ্চাগুলো সব জঙ্গলের পাতার মধ্যে দিয়ে পলাই থাকে। বিপদ হয়েছে, সব পড়ো, একটা চিট দিতে মাটি ছিটি দিতে মুরগি। আবার যখন বিপদ দূর হয়ে গেছে, তখন মুরগি আরেকটা ছিটি দিয়েছে, ছিটি দিলে সব বাচ্চাগুলো আসে আবার মার কাছে জমা হয়েছে। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। এই কৌশল কে শিখিয়েছে? আল্লাহ। জোরে কান কে শিখিয়েছে? একবার বানরে গাছের ফল খেয়ে ফেলায়, খেয়ে ফেলায়। উনি কিন্তু বিষের নিয়ে বাড়িওয়ালা মালিক গাছের ভিতরে, ওই খাবারের ভিতরে দিয়ে গাছের ভিতরে দিয়ে রাখে। এখন বানর এসে দেখে যে বিষ মিশানো খাবার,
ওরা করছে ওই খাইয়া দৌড়ে জঙ্গলে একটা পাতা খাইয়া আবার আইছে আবার খাইছে আবার এই খায় আবার জঙ্গলে যে পাতা খায় মানে 20-10টা যে পাতা আছে গাছ ওই পাতাগুলো ওরা ছেড়ে দেয় এই জন্য ওরা এই পাতা খায় আবার বিষ খায় বেশি কিছু হয় না কাজ হয় না এত দামি বিষ দিলাম কিন্তু বানর মরে না চালাক ঠিক কি না এক ব্যক্তি জঙ্গলে গেছে দেখে একটা বিশাল সাপ সাপে খাইয়া মনে হয়ে আসে আসে একটা গাছের ছাল ঠোকরে খাইছে খাইয়ে কি করছে তা গাছের ছাল ঠোকরে খাইছে খাওয়ার পরে একটু পরে হজম হয়ে গেছে আবার চলে গেছে উনি চিন্তা করলো যে এই গাছটার ছাল এত শক্তিশালী হজম হয় উনি বাইরে কিছু ছাল গাছ থেকে কোড়াই নিয়ে লোকটা দেখছে বাড়ি নিয়ে গেছে নিয়ে এক কেজি গরুর গোশত নিয়ে রুটি বানিয়ে কিছু খাইছে ব্যাগ করে খাইয়ে কতটুকু ছাল খাইছে খাওয়া সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত তার গোশত খরচে পড়ে দূরে শেষ হয়ে গেছে ডাক্তার এসে কি অবস্থা বলে জঙ্গল যদি ছাল নিয়েছে হজম শক্তির জন্য গোশত খাইয়ে এই খাইছে আহা ছাল তো আমাদের কয়েক হাজার টাকা দিব আমরা ডাক্তার বসে খাইতে হবে 1 বুট পরিমাণ কতটুকু 1 বুট পরিমাণ খাওয়ার মাত্রা শিখাই দিয়ে থই করিয়া সব বসে গার গোশতগুলো সব ফুলিয়ে দিয়ে দিয়া জায়গা দিয়ে করে দিয়ে মৃত্যু হয়ে গেছে মাত্রা আছে কি মাত্রা কি আল্লাহ বলে আমার আমার وهو على كل شيء قدير দুনিয়ার মাঝে আমার আমি আল্লাহ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক وهو على كل شيء قدير সুবহানাল্লাহ আমি সারা জাহানের মালিক আমি আল্লাহ সারা মুলকের মালিক সমস্ত শক্তির অধিকারী আমি আল্লাহ আমার আল্লাহ জাতীয় যাবে আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়াল আজিজুল গফুর সুবহানাল্লাহ আল্লাহকে আমি সৃষ্টি করেছি মউত এবং হায়াত হায়াত মউতকে সৃষ্টি করেছে আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াত যে আল্লাহ মওত সৃষ্টি করেছে আমি হায়াত সৃষ্টি করেছি কি আমি যখন বাচ্চা দুনিয়া আসে ডান কানে আযান দেয় বাম কানে ইকামত দেয় কারণ কোন নামাজে ইকামত নাই আযান দেয় বুঝতে পারেন কোন নামাজে আযান ইকামত নাই কোন নামাজে জানাজা নামাজে আযান ইকামত নাই আযান হয়ে গেছে আগে দুনিয়া যখন আসো ডান কানে আযান দিতে ছেড়ে হয়ে যায় আর বাম কানে কি ইকামত বড় হচ্ছে আব্দুর রহমান দুনিয়া আসলো তো এরপরে তোমার জানাজা নামাজ হবে আযানের কেমন হয়ে গেছে তুমি তৈয়ার হও الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله كموت هذا الشيء يقول لي মওতের পর কেমন জিজ্ঞেস করবো কবরে জিজ্ঞেস করবো কি আমল নিয়ে আসলো আসার আমলা কি ভালো আমল নিয়ে আসলো কে জিজ্ঞেস হাত মুখ কে সৃষ্টি করছে আল্লাহ তো সমস্ত শক্তির অধিকারী আল্লাহ তো আজিজুল গফুর আল্লাহ তো অত্যন্ত দয়াশীল ক্ষমাকারী মাধুরকারী দয়া সাগর আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে সূরা আর রহমানে بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر আমার আল্লাহ দয়াময় খোদা আল্লাহ আর রহমান দয়ার সাগর দয়ার মেহেরবান খোদা আল্লাহ নিজে আল্লাহ পরিচয় দেয় কি দেয় যে আমি কেমন আল্লাহ দয়ার সাগর রহমান দয়ার সাগর দয়ার মেহেরবান খোদা আমি আর রহমান আল্লাহ আমার কোরআন শিখিয়েছে কে আল্লাহ আল্লাহকে তোমাকে কোরআন শিখিয়েছি আমি কোরআন শিখিয়েছে কে কোরআন কার কোথায় ছিল আসমানে কোরআনকে জিজ্ঞেস করা হয় কোরআন তোমার নাম কি বাড়ি কই আমরা একটা লোক দেখা দিয়ে না নতুন মানুষ দেখা যায় ভাই যে আমরা বাড়ি কই আমার নাম কি কি দিয়ে কিনা
কোরআন আল্লাহ প্রশ্ন করছে কোরআন তোমার নাম কি কোরআন জবাব দেয় বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদুম ফি লাওহিম মাহফুজ আল্লাহু আকবার বলছে আল্লাহ আমার বাড়ি লাউহুল মাহফুজে কোরআন উত্তর দেয় দিকে জবাব করো তোমার বাড়ি কোন কোরআন জবাব দেয় যে আমার বাড়ি লাউহুল মাহফুজে আশে মোল্লায় সংরক্ষিত স্থানে ওখানে স্বর্ণ অক্ষরে কোরআন লেখা আছে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জিজ্ঞেস কোরআন তোমার তো বাড়ি হইলা তোমার নাম কোরআন তোমার নাম কি বাল হুয়া কোরআন আমার নাম কোরআন আমার বাড়ি লাউহুল মাহফুজে আচ্ছা তো কোন রাতে নাজিল হয়েছিল কোন মাসে এবার আগে কয় শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন আল্লাহর হৃদয় আমি রমজান মাসে কোরআন নাযিল হইছি কোন মাসে শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন কোরআন বলে আমি রমজান মাসে নাযিল হইছি কোন মাসে রমজান মাসে আচ্ছা রাত্রি তো মাস তো বলতে রাত্রি কোনটা এখন দেখে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আমসালনাহু ফি লাইলাতিল কদর ও আল্লাহর গোলাম আমি কদর রাত্রিতে নাযিল হইছি কোন রাত্রিতে জোরে কর ইন্না আমসালনাহু ফি লাইলাতিল কদর আমি কদরের রাতে নাযিল হইছি এই কদরের রাতটার দাম কত কোরআন নাযিল হওয়ার কারণে লাইলাতুল কদরের দাম কত লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর ও দুনিয়ার মানুষ কদরের রাতের দাম কত 1000 মাস 1000 মাস কত মাস 1000 মাস ইবাদত করলে যেই সওয়াব হবে সেই সওয়াব কদরের রাতে ইবাদত করলে মাওলা তোমার আমলনামায় লিখে দিবে সুবহানাল্লাহ কদরের রাতে দাম কত 1000 মাস ইবাদত করলে লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফি মানে হাজার শাহর মাস ও দুনিয়ার মানুষ কবে কদরের রাতে ইবাদত করো 1000 মাস ইবাদত করো সব তোমার আমলনামায় আমার আল্লাহ লিখে দিবে সুবহানাল্লাহ কদরের রাতে সামনে না পিছনে রমজান সামনে না পিছনে আছে সামনে এই সব কদরের রাত সাথে সাথে কত রাত্র মুফাসসিররা বলে শেষের 10 দিনের বিদুর রাতগুলো হইতে পারে 21 তারিখ 23 তারিখ 25 তারিখ 27 তারিখ 29 তারিখ বিদুর রাতগুলো যে কোনো একদিন হইতে পারে আল্লাহ আল্লাহ এই শেষ 10 দিন এই বিদুর রাতগুলো মত করে কোন দিন ফাঁস হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ভাই আমার এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেমন আল্লাহ আল্লাহ বলছে আল্লাহ প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ নিজে বলছে قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا الله أكبر আল্লাহ কাম যতই পরিবর্তন মধুর লাগে ঠিক না ঠিক না যতই পড়ি ততই মধুর লাগে আল্লাহরই কালাম যতই পড়ি যতই পড়ি ততই মধুর লাগে আল্লাহরই কালাম এই কালামে এত মধু কে জানি তো আগে যতই পড়ি ততই মধুর লাগে আল্লাহরই কালাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহকে আল্লাহকে আমি আল্লাহ প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহ দিয়ে ওয়াজ করে বান্দে দুনিয়ার মানুষ সমস্ত দুনিয়া যদি পানিগুলো খালি হয় কথা বুঝে তাফসীর সমস্ত দুনিয়ার পানিগুলো কি কালি হয়ে যায় আমার দুনিয়ার গাছপালা যদি কলম হয় গাছপালা কি কলম হয় সমস্ত জমি যদি কাগজ হয়
আর সারা জিনিসের সারা বিশ্বের মানুষ জিনিসের যদি আল্লাহর প্রশংসা লাগতে শুরু করে, লাগতে লাগতে কাগজ শেষ হয়ে যাবে, কালি শেষ হয়ে যাবে, খাতা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা লেখা শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله أكبر। এই দুনিয়ার মানুষ সমস্ত দুনিয়ার সামনে পানিতে খালি হয়, তামাম দুনিয়ার গাছপালা কলম হয়, তামাম জমিতে কাগজ হয়ে যায়, সারা বিশ্বে সারা জিনিসের আল্লাহ প্রশংসা লাগতে থাকে, লাগতে 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 কালি শেষ হয়ে যাবে, কলম শেষ হয়ে যাবে, কাগজ শেষ হয়ে যাবে, জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ প্রশংসা লেখা শেষ হবে না। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। এই আল্লাহকে একটু ডাক দেন, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর জোরে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার বাড়ি বাংলাদেশে, নবীজির রওজা মদিনায়। আমার বাড়ি বাংলাদেশে, নবীজির রওজা মদিনায়। নবীজিকে স্বপ্নে না দেখাইয়া আল্লাহ কবরেতে নিও না। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই আমার, যে কথা বলতেছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিবেন, আল্লাহকে ভয় করো। কাকে ভয় করো? আমরা ভয় করি পুলিশ, বিডিআর, আর্মি, সাপ, বাঘ দেখলে কি করি? বাঘ দেখলে কি করি? ভয় করি না? আল্লাহকে, আমাকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো। আমি তিনটে বিষয়ের কথা শেষ করে দেব। এক নম্বর আল্লাহকে ভয় করো, দুই নম্বর নবীজিকে মহব্বত করো, তিন নম্বরে মা বাবার খেদমত করো। কয়টা বিষয় আলোচনা শেষ করে দেব? তিনটে বিষয়। একটা কি? আল্লাহকে ভয় করো। কারে ভয় করবো? আল্লাহকে যদি ভয় করি, সে গুনাহ করতে পারে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। আল্লাহকে ঈমান করো। আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো। আল্লাহ পাক যত বড়, আল্লাহর আযাবও কি তত বড়। আল্লাহ পাক যত বড়, তার দয়াও তত বড়। কারে ভয় করব? জোরে কর, আল্লাহকে। এক মহিলা নবীজির কাছে এসে বলল, হুজুর, কথা বুঝেন? আমার কথা বুঝেন? এক মহিলা এসে তার বাচ্চা করে নিয়ে বলে, হুজুর, আমি এই মেয়েটা আমার জার সন্তান। দেখি জার সন্তান, আমার বিচার করে দেন। আমি আখিরাতে জাহান্নামে আমি সহ্য করতে পারবো না, আমাকে আপনি বিচার করে দেন। নবী বলেন, তুমি তওবা করে বাড়ি চলে যাও, তওবা করে বাড়ি চলে যাও। মহিলা ঘুরে ঘুরে এসে আবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জিনা করছি, জিনার পরে বাচ্চা হয়েছে, আমাকে দুনিয়া আপনি শাস্তি দিয়ে দেন, আমি পর করে জাহান্নামে আমি সহ্য করতে পারবো না। নবী মুখ করে ঘুরে বলে, আবার কতক্ষণ ঘুরে ঘুরে এসে আবার বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বাচ্চাটা আমার কোলে, এটা যার সন্তান, আমি অমূল্য সন্তান, আমার এই দুনিয়া বিচারটা করে দেন, আমি আখিরাতে শাস্তি সহ্য করতে পারবো না। কয়বার বলছে? তিনবার। তিনজন সাক্ষী শুনে গেছে। কয়জন? তিনজন সাক্ষী হয়ে গেছে। নবীজি বলেন, সাহাবীরা, আমি চাইছিলাম মহিলাকে বাড়ি চলে যাও, খালি তো অবাক হলো, চোখের পানি ছেড়ে গভীর চোখে কাঁদো, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করিয়ে দেবে। মহিলা আবার বিচার করিয়ে দেন। তিনবার বলার পরে তিনজন সাক্ষী হয়ে গেছে, এখন বিচার করাই লাগবে। মহিলা একটু ঠান্ডা করে বলছিল, বাবা বলতে তওবা করে মা বাড়ি চলে যাও, আল্লাহর কাছে গোপনে কাঁদতে থাকো, আল্লাহ তোমার মাফ করে দেবে। তুমি তা না করে তিনবার যখন বিচার করে দেন,
আমি আখির নবী বিচার না করিতে পারি না। ও সাহাবীরা, এই মহিলাকে বাচ্চাটা নিয়ে তোমরা বলে রাখো, এই মহিলাকে কোমর পর্যন্ত গাড়িয়া ইট মারিয়া উড়িয়া সংসার করিয়া দাও। মহিলা ছিল বিবাহিত, কোমর পর্যন্ত গাড়ো, গাড়িয়া ইট মারিয়া সংসার করিয়া দাও। মহিলাকে কোমর পর্যন্ত গাড়া হলো, মহিলাকে কোমর পর্যন্ত গেড়ে দেয়া ইট মারতেছে, মাথার পরে ইট মারতে মারতে মাথার ঘিলু ছিটে যাচ্ছে, রক্ত মাঝে ছিটিয়া টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। এক সাহাবীর গায়ে রক্ত আইসা ফুটকে পড়ছে, সাহাবীর হায়ে নাপাক রক্ত, জিনাকের রক্ত আমার গায়ে পড়ে গেছে। নবী থেকে সাবধান, এও সাহাবী সাবধান, এই মহিলা দুনিয়ার বিচার হয়ে গেলে এই লোকটা জান্নাতি জান্নাতি। ফেরেশতারা জান্নাত সাহাবীদের তাকাইয়ে দেখো, এই দুনিয়ার সব জান্নাতি, নাপাক বলিও না, নাপাক তো বলিও না, দুনিয়ার শরীর বিচার হয়ে গেছে, এই মহিলা জান্নাতি জান্নাতি। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। ওই মহিলা জান্নাতে ফেরেশতারা জান্নাত সাজাইতেছে, তুই আর বিচার করিয়া জান্নাত সাজাইতেছে, আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে পারবে না। আমি নবী ঘোষণা দিলাম, এই মহিলা জান্নাতি জান্নাতি জান্নাতি। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। কার ভয় করছে? কার ভয় করছে? আল্লাহকে ভয় করছে। এই যে আল্লাহ বলে, আল্লাহকে আমার ভয় করার মতো ভয় করো, আর মুসলমান না হইয়া কবরে আসিও না। আল্লাহ আমার রব, রবই আমার সব। আল্লাহ আমার রব, রবই আমার সব। আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই, রাসূল ছাড়া নেতা নাই। আল্লাহ আমার রব, এই রবই আমার সব। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। কবরে বন্ধুকে আল্লাহ মার কাছে ছিলাম, তখন কে বন্ধু ছিল আমার? কে খাওয়াছে আমার? বড় করছে কেডা? এ আল্লাহ আমার বন্ধু, আল্লাহ আমার রব, রবই আমার সব। আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, মানুষ সুন্দর, সুন্দর সুন্দর রে পাল্লা, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, মানুষ সুন্দর, সুন্দর সুন্দর রে পাল্লা, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আসমান সুন্দর না, জমিন সুন্দর, মানুষ কি? আল্লাহকে এত সুন্দর মানুষ বানাইছি। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। ও দুনিয়ার মানুষ, এত সুন্দর তোমায় বানাইছি। বান্দারে, বড় আদরের বান্দা, আমি আল্লাহ তোমার সুন্দর কাঠামো করে বানাইছি। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, মানুষ সুন্দর, সুন্দর সুন্দর পাল্লা, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ভাই আমার আল্লাহ আমাকে ভয় করো, মতো ভয় করো। কি আল্লাহকে ভয় করতে রাজি আছি? রাতে তুমি চুরি করছো, ডাকাতি করছো, জেনা করছো, কেউ দেখে না, কে দেখছে? আল্লাহ। রমজানের রোজা ঘোড়া করে বসে খাইছো, কেউ দেখে না, কে দেখছে? আল্লাহ দেখছে। আল্লাহকে আমি দেখ, আল্লাহ আমি ঘুমাই না, আমি তন্দ্রাও দেই না। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতুন ওয়া লা নাওম। আল্লাহকে চিরস্থায়ী তুমি। আমি আল্লাহ ঘুমাই না, তন্দ্রাও দেই না, কুদরতি নজরে তাকিয়ে থাকি। রাত 2টার সময় নজর লেগে গেছে, পাঁচটা একটা বলে 2টার সময়, 2টার সময় তোমার বান্দা আল্লাহ আমারে বাঁচাও, আমি আল্লাহ ঘুমাইয়া থাকি, আমার বান্দাকে বাঁচাবে। এইজন্য আমি আল্লাহ ঘুমাই না, আমি এত আমরাও দেই না। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। কার ভয় করব? আল্লাহকে ভয় সে গুনাহ করতে পারে না। আল্লাহু হাজিরি, আল্লাহু নাজিরি, আল্লাহু হাজিরি, আল্লাহু নাজিরি, আল্লাহু মওজুদি, আল্লাহু মাই। আল্লাহ আমার হাজির আছে, আল্লাহ আমার কাছে। আল্লাহ নাহানু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ। তোমার মোটা রগ পিছের ছাড়, তার থেকে আমি আল্লাহ কি করে? জোরে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে যেদিকে তাকাবো সেদিকে আল্লাহ দেখতে পারবা।
কাছের দিক তাকাও পাশের দিক তাকাও আল্লাহ নূর দেখতে পারবা নাহানু আল্লাহ বলে বাইনামা তুওয়াল্লু ফাজাম্মা ওয়াজহুল্লাহ যেদিকে তাকাও আল্লাহ কুদরত দেখতে পারবা জোরে কান্না সুবহানাল্লাহ বাইনামা একটু জিকির করুন সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা হাজিরিন আর মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে আমাদের প্রধান অতিথির মাধ্যম সভাপতি এসে যাবেন। তাই আপনারা বাইরে যদি ঘোরাফেরা করেন আপনারা তাড়াতাড়ি আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে এসে বসে পড়েন। হয়তো তাদের মুখ থেকে কিছু কথা আমরা শুনবো, তারা কি বলে। তাই আপনারা বাইরে যারা আছে আল্লাহর রাস্তে আপনারা এখনই স্টেজে চলে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই যে আল্লাহকে ভয় করো, 2 নম্বর নবীকে মহব্বত করো, 3 নম্বর মা বাবার খেদমত করো। কথা শেষ করে দিচ্ছি আমার 5 মিনিটের ভিতরে ইনশাআল্লাহ। নবীকে মহব্বত ওপারেতে যাবার লাগি তৈয়ার করছো কি কোন, ওপারেতে যাবার লাগি তৈয়ার করছো কি, আর কিছু নয় রাসূল তোমায় ভালোবেসেছি। কোনবার ওপারেতে যাবার লাগি তৈয়ার করছো কি, আর কিছু নয় রাসূল তোমায় ভালোবেসেছি। এই দুনিয়ায় বাসবি ভালো তার সাথে তার হাসর হলো, ওই নবীজিকে বাসলে ভালো জান্নাতে যাবি, নবীজিকে বাসলে ভালো জান্নাতে যাবি। ওপারেতে যাবার লাগি তৈয়ার করছো কি, আর কিছু নয় রাসূল তোমায় ভালোবেসেছি। কার ভালোবাসবো? তুমি কার? দাড়ি কার? জামাতে নামাজ কার? নবীজির সুন্নাত মানব অনুসারে জান্নাতে যাব। রাজি থেকে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। নবীকে ভালোবাসবো, নবীর সাথে জান্নাতে যাব। নবীর সুন্নাত তরিকে মানবো, জামাতে নামাজ পড়বো। আল্লাহ কবুল করো। 3 নম্বরে শেষ কথা হলো মা বাবার খেদমত করবো। কার খেদমত? মা পাত্র বেহেশত সামনে রাসূলুল্লাহ মা বাবা পিছনে খেদমত করবো। কার? বলে মায়ের। দ্বিতীয়বার কার? মায়ের। তৃতীয়বার লোকের মায়ের। চতুর্থবার বলল আব্বার কথা। মায়ের কথা 3বার কয়বার? 3টা কষ্ট মা করছে কয়বার? 1 নম্বর কষ্ট 10 বার প্রাইভেট টানছে। 2 নম্বর ডেলিভারির সময় রক্ত মাখামাখি বেউসি হয়েছে 2। 3 নম্বরে মাগো 2 বছরে একটা সন্তানের তাফসীরের রুহুল মাইতে আল্লামা আলুসি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখে। কিসে? তাফসীরে রুহুল মাইতে আল্লামা আলুসি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা সন্তানের 2 বছরে 9.5 মুঠ দুধ পান করছে। কত? 9.5 মুঠ। একটা বাচ্চা 2 বছরে তাফসীরে আলুসিয়া আল্লামা আলুসি বলে তাফসীরে রুহুল মাইতে একটা সন্তান 2 বছরে 9.5 মুঠ দুধ পান করছে। কয় মণ? এই মা যদি শোধ করতে পারবেন, 1 ফোঁটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের দাম জুতা বানাইয়া দিলে ঋণ শোধ হবে না। জোরে কান মা বাবার খেদমত করতে রাজি আছি? রাজি আছি? মাঠ পাত্র বেহেশত। একজন মহিলা 6 জন জাহান্নামে যাবে। কয়জন? একজন মহিলা 6 জন জাহান্নামে যাবে। কয়জন? একজন মহিলা একটা বাচ্চা তার নামাজ শিখায় না, কোরআন শিখায় না, বলে আল্লাহ আমার মা শিখায় নাই, আমি শুধু মার কাছে ছিলাম, আল্লাহ মায়ের বান্ধব। বাবা এক মাদ্রাসায় পড়ে নাই, বোরকা বানিয়ে দেয় না, মেয়ে বলে ছেলে বলবে বাবার বান্ধব। এবার বাপ মা মনে করে বড় ভাই ছিল, বড় ভাই আমার কোরআন শিখায় নাই, পর্দা রাখে নাই, বড় ভাইয়ের বান্ধব। 3 জন। 4 নম্বর আমার স্বামীর বান্ধব, পর্দা রাখে নাই, নামাজ পড়তে পারে নাই। 5 নম্বর আমার শ্বশুরের বান্ধব, 6 নম্বর আমার শাশুড়ির বান্ধব। একজন মহিলাকে আমাদের ময়দানে 6 জন নিয়ে জাহান্নামে যাবে। জোরে কান নাউযুবিল্লাহ, জোরে কান নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। মহিলার খেত, মহিলা কি? মহিলাদের আমরা যদি পর্দার ভিতরে থাকবো, রাজি আছি? মা বলতে পর্দা রাখবে, বোরকা বানিয়ে দেবে, রাজি আছি? আল্লাহ কবুল করে। জোরে কান আমিন, আর জোরে কান আমিন। সাবধানে থাকিও নারী পর্দার আড়ালে, কন্যা সাবধানে থাকিও নারী পর্দার আড়ালে, হাদিসে হারাম লেখে অন্য দেখিলে সাবধানে থাকিও নারী পর্দার আড়ালে, হাদিসে হারাম লেখে অন্য দেখিলে। শুনুন আমি বিনয় করি জানিও না গো পর্দা সারি, সুপারিশ করিবেন না নবী যাইও হইলে, সুপারিশ করিবেন না নবী বেপর্দা হইলে। সাবধানে থাকিও নারী পর্দার আড়ালে, হাদিসে হারাম লেখে
অন্য দেখিলে কথা ঠিক নেই আজকালকার নারীগণে স্বামীদেরকে ঘরে রেখে সিনেমাতে যাই গো চলে শয়তানের দলে সাবধানে থাকি ও নারী পর্দার আলেলে সোনার বিনায় করি যাইও না তো পর্দা সারি সুপারিশ করিবেন না রবি যাইও সইলে সুপারিশ করিবেন না রবি যাইও সইলে সাবধানে থাকি ও নারী পর্দার আড়ালে হাদিসে হারাম লেখে অন্য দেখিলে কথা ঠিক না রবি কথা ঠিক না ঠিক মা যদি ভালো হয় তার বাচ্চা ভালো হয় গাবি গুলি যার বাচ্চা ভালো দুধ গুলি হয় কি বাপ গুলি যার বেটা ভালো মা গুলি হয় জি ঠিক কি না মা যদি ভালো হয় পেটে আলেম ছেলে হয় হাফেজ হয় মেরুক নবী হয় না কিন্তু নবীর বাপ নবীর মা মহিলা কবি নবী চলি হইছে নবী লোকের আল্লাহ কোনদিন নবী হইতে পারে না পাঁচটা দিকে ধরে কোন পারে না এইজন্য নবী হইতে না পারে নবী মার পেটে জন্মগ্রহণ করছে ওই এইজন্য মার দাম বেশি না বাবার দাম বেশি ধরে কোন মার দাম যদি ভালো হয় গাভী যদি ভালো হয় বাচ্চা ভালো হয় দুধ যদি ভালো হয় ঘি বেশি ওঠে যদি মেয়ে গুলে গাভী গুলে যার বাচ্চা ভালো দুধ গুলে হয় কি ওই বাপ গুলে যার বেটা ভালো মা গুলে হয় জি ঠিক কি না ধরে কোন ঠিক কি না মাসে ছেড়ে গভীর পানি পাখি ছেড়ে ডাল মায়ের বুঝে পুত্রের দরজার বুকে শাল মাসে ছেড়ে গভীর পানি ওই পাখি ছেড়ে ডাল মায়ের বুঝে পুত্রের দরজার বুকে শাল ঠিকিরা ওই বিদেশে বৈদেশে জাহাজ ওই ছেলে মারা যায় পাড়া প্রতিবেশী জানা লাগে আগে জানে ভাই সুবহানাল্লাহ ওই বনে থাকে বনবাদুরি ওই সাউজরে তার মুখে হাজার দুঃখে বললে মাগো সাউ সারে না তবে কথা ঠিক না ঠিক ও শুনা ভাইয়া হাতিয়া সবজি ভরা বন্ধ হইছে কিছে বন্ধা ছাড়িয়ে গেছে এক মহিলা দুটো বাচ্চা নিয়া গাছ ধরিয়ে জড়াইয়ে রইছে মরিয়াও যা বাচ্চা ছাড়ে না মরার পরে দেখছে টান্নে নামাইছে বাচ্চা দুইটা ধরিয়া রইছে মাছের লাগে ধরিয়া মরিয়া রইছে মা চেষ্টা করে ছাড়িয়ে দিয়ে সামনে দিয়ে পারতো বাচ্চা ছাড়িয়ে দিয়া সামনে দিয়ে পারতো মারবে আমার বাচ্চা মারা যাবে আমি বাচ্চা কি লাভ হবে সন্তান দুইটা গাছ ধরে সন্তান দিয়ে কোলে নিয়া মরিয়া রইছে বন্যা থেকে গেছে সাথিয়ে সবজি পড়ায় এরপর বাপ বেটা মা টানে ঘরে ছুটে লাগাইছে মা কি জিনিস মা কি জিনিস মা ওই মাসে জেনে গভীর পানি পাখি ছেড়ে ডাল মায়ের বুঝে পুত্রের দরজার বুকে এক ফোঁটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের জাম জুতা বানাইয়া দিলে ঋণ শোধ হবে না মা বাবার কেউ ভুলিও না ওয়াবিলওয়ালিদাইনি ইহসানা আল্লাহ ডাকতে দুনিয়ার মানুষ সূরা বনিসে وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آمين আল্লাহ বাবার সাথে কেমন ব্যবহার করবা আমি ইবাদত করার পরে মা বাবার খেদমত করো আল্লাহ বলতেছে ইবাদত করার পরে কার খেদমত করবা কার মা বাবার সাথে জিকির দিয়ে কথা বলো না কি আচ্ছা আব্বা তুই মাজারে একটু যাও মাছ আনতে যাও আমি পারবো না কয়টা কথা বলেন আল্লাহ জিকির দিয়ে কথা বলতে পারবো কি কথা বলতে ওয়াকুল্লাহুমা কওলান কারীমা এমন কথা বলিও না বাবার সাথে বাবা কষ্ট পায় কে কষ্ট পায় কি কর আপনার দুঃখ পায় টাকা লাগলে কাটা ঢুকলে কোন কি ও শব্দটা বাইরে না দুঃখের শব্দ এই ও শব্দের কোন শিবে আছে উফি ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কওলান কারীমা ও সন্তান বাপ মার সাথে বেয়াদবি করিয়া এমন ঝিলকি দিয়া কথা বলিও না বাপ মা দুঃখ পায় যে কি কইলে আমার ছেলে কবুলে মরে না মরলে বাঁচি না যাও কেন বিল্লা কয় বুড়ি মরে না গা গা করে খালি পানন্তে কয় কি কয়
খবরদার বাপরে ধীরে নিয়ে কথা বলি না, ও সত্যি বলে বলে আমার আশির পর্যন্ত বুঝে যায়, আমি মাওলার বেজার হয়ে যাই। আল্লাহ মা বাপ বেজার, আল্লাহ বেজার, মা বাপ খুশি, আল্লাহ খুশি। যার দোয়ার ভিতরে বাপ মার জন্য দোয়া করে না, তার দোয়া আল্লাহ দরবারে কবুল হয় না। আমি প্রত্যেক নামাজে আমি দোয়া করি, রব্বির রহমহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। নইলে কোন সন্তান যদি নামাজ পড়ে একবার বলে 40 দিনের কবর আযাব আল্লাহ মাফ করে দেয়। কোন সন্তান যদি নামাজ পড়ে আল্লাহ রব্বির রহমহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, নবীকে 40 দিনের কবর আযাব মাফ হয়ে যায়। ওই মা বাবা ভাগ্যবান, ওই মা বাবা ভাগ্যবান যার ছেলে তার বাপের জানাজা পড়তে পারে। ঢাকায় যে ইমাম আছে বাইতুল মুকাররমে হেলিকপ্টারে আপনি বাপের জানাজা পড়তে, তার সঙ্গে কি পানি আসবে? আরে ভাই পানি আসবে না, যদি আপনার ছেলে যদি হাফেজদার হয়। আল্লাহ আমার বাবা জানাজা করেছি, আমার হাফেজ বানাইছে, মা জানাজা দেয়, আল্লাহ আমি এতিম হয়ে গেলাম, আমার আব্বার জানাজা আমার হাফেজ বানাইছে, আমি হাফেজ জানাজা পড়তেছি। আল্লাহ গো আমার মা বাবার তুমি মাফ করিয়া দিও। সন্তান জানাজা পড়ে চোখের পানি যখন ছাড়িয়ে দেবে, আল্লাহ বাপ মার জীবনের গুনাহ মাফ করিয়ে দেবে। জোরে গান আমি একটি ছেলে দেবে আল্লাহ, একটি ছেলে দে, ওই কামাই খাইবার আশা নাই রে, দোয়া করবে কে? কর একটি ছেলে দেবে আল্লাহ, একটি হাফেজ আলেম ছেলে দে, কামাই খাইবার আশা নাই রে, জানাজা পড়বে সে। কে জানাজা পড়বে কিনা? ওই বাপ মাতুমার যার ছেলে বাপের পায়ে জানাজা পড়তে পারে, ওই ছেলে চোখে পানি নিয়ে করে কাঁদতে হইবে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বাপ মা জীবনের গুনাহ মাফ করে ওলি বানাইয়া দেবে। জোরে গান আমিন, আর জোরে গান আমিন। নবী বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু